اسمح لي. فكيدار بهذا الحمض الهيرلونيك المهم الاسيد هيرلونيك انه كيدير البشره، فكيدير بحال واحد الطبقه ان البشره كتحرق. يعني اول ما كديروه فالبشره كتولي حمراء وكتولي بحال ملتهبه ومحروقه. من بعد يعني كيقشر كاع دوك الطبقات، يعني اللي فين كيكون كلف ولا فين كيكونوا اثار الحبوب ولا هذا. فانا غنحاول نشوف مع الطبيب اذا خليني نصور لكم هذاك الشيء على المباشر باش تشوفوا الطريقه ديال التقشير. هذا عكس اللي درت ديك المره، لانه هذا كان كيخدم على 4 المرات والدوزاج اللي كان كيدير خفيف. فديكو ملي داروا لي ما دار والو، بالعكس. فكان بعض الطبقات اللي كحالوا وما تقشروش، يعني ما داروا ما والو. فدرت 2 مرات وما كملتش عنده، لانه داكشي عنده عيان. اون بليس كان داير 118 اورو الحصه، يعني على 4 المرات تقريبا كتلعب 500 اورو. درت 2 حصص. هذا كيدير مره واحده يمكن 117 اورو مره واحده وصافي. المهم انا غنخرج دابا البيت والكتاهي راه غنصلي باش ما نتعطاش عليكم، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. غادا دابا البيت وكتسنى فيه. ناري عاد واحد البرد دابا كيضرب. ناري شحال زوين. عجبني البيت ولا بغيت نمشي نفطر بالحريره هذا الصباح هذا كان باقي وقت نفطر. فوالا غزاله ديالي بالنسبه للبنات اللي ساكنين في مونط لا جولي ولا هنا في دون لي 78 ولا قراب، فهي هذه لا ميزون ميديكال. كتجيو هنا على الأ 13 فين كاينه اوشون توا بيشي فيلاج، وكتجيو هنا. انا غنحاول نوريكم الدخله باش تعرفوها. نوريكم فوالا شتي الغون بوين ديال هنا. فوالا نوريكم من هنا. فوالا هي هادي هنا فين كاين دكتور بوني. فوالا امك ويلي التليفون كان غير سكعور. فوالا حبيبات ديالي، فانا جيت دابا بس كتمشي بلا ما تحطوش. لا واجي غادي تحوايج شو. فوالا حبيبات ديالي، هادي الكابيني ديالو. يعني هو كيدير علاجات بزاف على جبل لازر، كيدير حتى هذا النفاخ. اش ديت فراجي قلت له راه غنفخ قلت له قلت لي فمك العداد هاد لاليفغ الفوق صغيره. قال لي والله تنفخ غنعطيك بون، يعني تنفخ لك بصح. ولا كيدير هاد كيدير بزاف الميزوثيرابي كلشي. انا حبيبات ديالي بالنسبه للتقنيات اللي كيستعمل هنا، فكنشوفوا يعني الناس الكبار مساكين اللي كيكون عندهم داك الوشم هنايا بحال ماما نور الدين. كون جات عندي هنا كون حيدتو لها مسكينه باغا تحيدو، فكيديروه وكيحيدوا حتى دوك لي كيس هكا اللي كيكونوا في العينين ديال الكوليسترول. سي با كوليسترول مي سان كوليسترول ديال لابو. فكيحيدوهم هنا كيخدموهم بالفخوا. بغيت غير نوريكم. كان داز قبيله مي دابا هاد الدكتور بوني جا غيان ادير زعما الصراحه. شو هنا كيدير النفخ بالهذا. شي نهار تلقاوني نافخه الشلاق مع الداس. شي هنا كيدير لانجيكسيون ديرميك. الليفتين كيدير كلشي اللي كيعجبني فيه عنده البروفيسيوناليزم ديالو. ماشي بحال هذاك اللي مشيت عنده ديك المره. هذيك مشيت عنده كنت مضطره لانه هنا ما لقيتش الرونديفو. وهنا ملي هضرت مع الطبيب قال لي واخا غيكون الوقت ما كنتش غندير لك البيلينغ، لانه قال لي كيكون الريسك ديال الديبيغمون في داك الوقت. وهذاك الطبيب فعلا كان نيت هذا ما كانش عليه يديروا ليا في الموا جوان، لانه كان الشمس وكان لي غيون. هذا ما نورمالمون سي انتردي باش يدير ان بيلينغ تاع. والبيلينغ ديالو ما كان خفيف، يعني ما بالعكس خسر لي وجهي اولي باش غيصوبوا لي، لانه ما تقشر ما والو. داكشي اللي تحرق بقى هكاك. فوالا كيف ما كتشوفوا انا بغيت نوريكم هذوك ديال العينين. بغيت عمتي نجات تشوفهم لانه عندها في عينه، وحتى راجلي عنده واحد جوج. بالنسبه هنا في فرنسا سون رومبورسي بار لا سيكي، واخا كي رومبورسي مشى 300 كيلك. سي رومبورسي نورمالمون هذوك ديال العينين. بالنسبه للناس اللي عندهم فغي يجوا عند درماتو يحيدوهم، لانه كي رومبورسي جوسكا 349 سي جو مو رابيل بيان. يمكن كتافونسي لي فري ومن بعد عندك الرومبورسمون. شوفوا هنا لا ديفيرونس. C'est gentil, mais c'est faible. Même le dessert.
Le TCA, on fait tous du TCA, enfin, glycoliques qu'ils peuvent faire, mais nous on fait du TCA. Mais toi, il faudrait mieux qu'on fasse une dermabrasion. Ah, parce que je connais pas. Un peeling, c'est pour ceux qui n'ont pas de laser. Évidemment qu'on n'a pas de laser. Si on a un appareil de dermabrasion, en plus on a un appareil de dermabrasion pour les peaux noires, les peaux mâles, c'est aucun problème, ça s'appelle des dermabrasions à l'herbium. On va enlever 3-4 fois plus de peau qu'un peeling, ça n'a rien à voir. On est beaucoup plus puissant. Et c'est comment ça se fonctionne? Parce que je Et ça va être à la limite, il y a plus de peau qui va partir, donc la peau va être beaucoup plus claire. Au fur et à mesure du temps, la peau va se régénérer, il y aura une nouvelle peau, ça va être joli, et on va vraiment relisser. Oui, parce que là, le TCA, il enlève 0,1, 0,2 mm de peau, mais c'est pas suffisant. Ouais. Nous, on va enlever 0,5 mm minimum, mais encore, je peux faire plus que ça. Mais ceci dit, là, ça suffit. Ça prend combien de temps? Et c'est le même temps. Et les réactions derrière sont plus faciles à supporter que le peeling. C'est-à-dire le peeling c'est moche, ça pèle, il y a plein de fibrose, il y a plein de fibres de peau. Parce que je connais pas, en fait, je croyais que c'est la meilleure méthode. Non, c'est qu'un problème de très peu de gens des lasers Arbium, parce que c'est des lasers qui coûtent 100-130 000 euros. Donc alors qu'un flacon de peeling, tout le monde en a. Donc il vaut mieux faire l'herbium. Moi en plus je fais au prix quasiment pas cher, c'est-à-dire c'est 180 euros le visage entier. Et le dermabrasion, c'est ce prix-là. Ah. C'est pas cher du tout. Normalement, c'est 1500 euros. Parce que là, c'était pas prévu, j'ai fait que pour le... Moi, le peeling, c'est 110 ici, mais franchement, moi, je veux bien faire un peeling. Mais non, mais j'aime bien, mais... Fais une dermabrasion. Parce que j'ai ramené avec moi que 120 euros, c'était prévu. Eh ben, fais un bout de carte, un bout de matin. J'ai pas ramené ma carte. Alors, malin, ça. Ouais, c'est malin. Ouais. Bon, on fait quoi? Bah, j'aime bien le dermabrasion, parce que là, quand... mais... Allez. Je sais pas si je fais pas ça après pour régler le reste. Si, je fais confiance. T'as intérêt, hein? Ah oui, bah oui. Je vais laisser dans la carte vitale. Je m'en fous, mais je te fais confiance. C'est pour une peau qui est abîmée comme ça. Un peeling, c'est du pipi de chat. Ouais, c'est vrai. Parce que je connais pas en fait. Bah... Ça n'a rien à voir. Oui, parce que la dernière fois, j'ai passé 2 séances de peeling. En plus, le prix, c'était 118 € à chaque séance. C'était 4 séances. Et le pire, que c'était pas Là, on va en faire une seule séance. Arrête toi. Je suis bon parti. C'est bien. Le peeling, l'avantage de la dermabrasion. Parce que j'ai fait les traitements faits là, regarde. J'ai fait plein de traitements. La dermabrasion, elle va demander beaucoup plus de peau. Qu'est-ce qui va se passer? La peau, en plus, tu as plein de trous là dans la peau. Il n'y a pas que les taches, il y a des trous dus à l'acné. Donc les dermabrasions, moi je peux faire différentes profondeurs. Là, on va faire un peeling moyen, qui est déjà pas mal. On peut même faire beaucoup plus puissant, on fait beaucoup plus de peau. Déjà un peeling moyen, c'est très bien. Ce qui va se passer, c'est que la peau, elle va se régénérer progressivement avec le temps. Sur 6 mois, la peau, elle se régénère complètement. Et aux 6 mois, la peau, elle est de plus en plus jolie. Et tout le monde s'arrête pas au bout de 6 mois, 1 an, ils disent, oh, dis donc, qu'est-ce que ça fait à ta peau, elle est jolie, machin. Tout le monde. On fait des milliers de dermabrasions. Surtout à des prix corrects, qui sont quasiment au même prix qu'un peeling. Parce que c'est des lasers, tout le monde les a pas, c'est tout. C'est des lasers très chers. Ouais, surtout les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas parce que, je veux dire, au prix normal, ils ne peuvent pas y accéder. Bon, on va faire une photo parce que, franchement, ça vaut. Donc, dermabrasion laser, ça va te donner. Voilà les filles, il y a le médecin là qui vous explique la dermabrasion parce que comme je ne connais pas, normalement je suis venue pour un soin pour peeling TCA, mais comme le médecin il a vu mon visage, il m'a dit non, vous avez beaucoup de taches, beaucoup de petites marques d'acné, voilà, cicatrices d'acné. le mieux c'est voilà. Il faut raboter plus profond qu'un peeling. Pour ça, ceux qui ont des lasers comme moi peuvent utiliser des lasers d'abrasif, c'est-à-dire c'est des lasers qui rabotent, qui enlèvent une couche de peau intelligemment, sans abîmer la peau, sans aucun risque évidemment, parce que sinon on ne joue pas. Et ça va être très très bien, parce qu'on va lui enlever une grosse couche de peau. Et là, sa peau va se régénérer, et là, sa peau va retrouver une qualité et un lissage. Et là, je vais être contente là. Un peeling, il faudrait faire je ne sais pas combien de séances pour réussir à la lisser. Nous, on va vraiment raboter. Et là, c'est une dermabrasion moyenne. Donc l'herbium permet d'aller au moins, là je vais lui enlever au moins un demi-millimètre. Enlevez tout. Juste que j'ai plus de tâches après. Et en plus, ça fait même pas mal. Hein. Elle est pas belle la vie. Ah, c'est bien, surtout là autour des coups, docteur, si vous voyez. Allez, tu vas voir.
y va. On va mettre le maximum de la dermabrasion moyenne. Hein. Ah, merci. D'accord, c'est super. Ouais. Pas mal. Ça picote, c'est désagréable. C'est l'air qui te dérange. Voilà. Et là, on voit bien que c'est tout ce qui est blanc, c'est la peau qui s'en va. Et ça s'appelle une dermabrasion fractionnée. Parce que le laser, il va faire des bulles nécroses pour aller enlever une couche de peau en profondeur, mais en laissant une petite partie de peau saine pour que ça cicatrise très vite. C'est pour ça que ça, on y rouge pendant 4-5 jours et c'est fini. Rien de plus. Vraiment, je ne connais pas. Même, je crois que parmi les gens que je connais ne connaissent pas la méthode. La dermabrasion, c'est tellement un prix inabordable que les gens connaissent peu. Ici, tout le monde vient depuis longtemps, donc tout le monde connaît, mais si on va dans des endroits inaccessibles, c'est sûr que les prix sont inaccessibles. Ça fait même pas mal. Non, non, c'est du complètement. Ça dure une séance, c'est tout. Oui, parce que déjà en une séance, on a enlevé 1 mm de peau. C'est déjà pas mal. Hein. Bah, oui. Et la peau va continuer encore à tomber pendant 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, en profondeur. Et au bout de 5-6 mois, elle va commencer à être régénérée totalement. Et là, la peau sera de plus en plus belle. La seule chose à faire après, c'est de l'hydrater correctement avec des crèmes. Alors on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre Cicalfate, Cicalbios, On peut mettre Cicalbios. On peut mettre, oui, voilà, toutes les pommades hydratantes. Et là, on va faire tout le visage. Pas agréable, c'est bien aussi, ça fait des lèvres plus fines, plus lisses. C'est la période, parce qu'évidemment derrière il faut éviter le soleil. Donc là en ce moment c'est parfait. Ça va, ça fait pas mal. C'est désagréable, c'est pas hyper agréable, mais ça va, pas dramatique. Alors, là, souvent la deuxième semaine, toutes les cochonneries qui sont sous la peau, comme on a enlevé une couche de peau, ben, tu vas les voir disparaître, c'est-à-dire éventuellement les petits kits, les micro-boutons vont partir. C'est qu'à partir de la 3-4e semaine, où là, on commence à voir que la peau elle commence à être assainie, beaucoup plus jolie, beaucoup plus propre, jusqu'à ce qu'elle se régénère totalement, qu'il y ait une nouvelle peau qui arrive à peu près dans les 6 mois. Et là, ça changerait. Et ça, on peut faire. Et souvent, les gens font ça une fois tous les 2 ans, 3 ans, ça suffit, c'est très bien. Voilà. Alors là, il va y avoir une réaction de chaleur intense. C'est-à-dire que, comme on a mis du froid et du chaud, on a l'impression d'avoir très chaud. C'est la même sensation qu'on fait les peelings. Vraiment, Voilà, ça... mais encore plus fort. Ouais. Mais effectivement, il y a une grosse montée de chaleur qui arrive. Maintenant, ton crème. La crème pour stopper que... Bon, parce que ça, c'est comme un gros coup de soleil. Donc on va hydrater pour que ta peau soit moins. Voilà. Donc la réaction intense de chaleur qui pulse un peu, ça dure 10 minutes. Après, c'est chaud normalement au démarrage, mais tu sens bien monter la chaleur. Ah, oui,
un petit peu impressionnant. Sans que ça monte. Il ne faut pas s'affoler, ça c'est normal. Il ne faut pas se stresser, c'est logique. Et donc demain, qu'est-ce qui va se passer? La peau elle va être un petit peu plus foncée, un petit peu plus rouge, sans plus. Mais sur une peau mate comme ça, le rouge sur le mat, on ne voit pas grand-chose. Quand les gens ont une peau très très blanche, c'est sûr qu'ils sont rouges tomate presque, toi, bof. À la limite, c'est travaillable. Hein. Un peu à la limite, on n'est pas obligé. Voilà. Bon là, c'est en pleine chaleur là. Ça monte, ça monte. Ouais, ça monte. Le peeling, il va t'enlever juste la couche superficielle, c'est-à-dire l'épiderme. Là. Donc évidemment, tu vois peler comme quand on se fait, comme quand on a un coup de soleil qui s'appelle, c'est tout. Là, les lasers de dermabrasion fractionnés, ils vont chercher, faire des puits de nécrose fractionnés comme ça, en profondeur, dans le derme superficiel, voire moyen. Donc là, il y a une première couche qui est partie, qui s'est pulvérisée, et l'autre couche va partir. Mais comme c'est en profondeur, on n'a pas visuellement, on ne voit pas que ça pèle. On sent que la peau elle est plus sèche. C'est un travail profond, plus profond. Mais on ne voit pas les lambeaux. D'accord. Donc à la limite, c'est plus facile. Ah bah, il vous a fait une belle. Ouais. Ah, merci. Ça fait pas de là. Okay. Voilà, donc ça, cette couche-là va partir. Là, déjà, on a fait partir la première couche, et l'autre va partir encore sur 2-3 mois. Donc, on a une sensation de peau un peu sèche, mais pas les lambeaux. Donc, il faut l'hydrater, parce que la peau, elle réclame, c'est normal. Et au bout de 3, 4, 5 mois que ça a fini de peler, la peau, elle va se régénérer. Il y a une nouvelle peau qui va arriver, qui va prendre la place de celle qui est partie, et ça va lisser. C'est comme si je prenais une ponceuse en gros. C'est une ponceuse qui... Il faut bien la protéger contre les rayons, contre le soleil. Alors, oui, toujours la même chose, c'est pour ça qu'il faut faire ça à cette époque-là, parce que là, c'est vrai, pas trop de soleil, on est tranquille. Il ne faut jamais faire ça en plein été, parce qu'on Oui, risque... c'est ça, il m'a fait en mois de juin. Là, tu as un risque de rebond pigmentaire. Ouais, ça, un risque de rebond pigmentaire, vous avez des peaux fragiles, il faut se méfier. Voilà. D'accord, ok. C'est remboursé les 17? Oui. Oh, bah c'est bien. Donc il y a Lucette comme ça, voilà. Tu peux la mettre, tu hydrates bien la peau. Après, on peut mettre... 3-4 dessus. Mais on met autant qu'on veut. Allez, dermabrasion. On peut aller à différentes profondeurs. Et quand on va là, après tu as des profondeurs importantes. Voilà. Par exemple, où tu as des profondeurs importantes comme ça. Voilà. J'ai une copine, elle a beaucoup vraiment ça. Là, on rabote beaucoup plus fort. Là, c'est pas 0,5 mm, c'est 0,2 mm. Ce qui fait qu'on relisse totalement la peau. Là. Ah, ouais. Là, on a un effet de relissage important. Voilà. Mais par contre, ça dure 3-4 jours. C'est pas un drame. D'accord, ok. Mais voilà, c'est comme ça. Mais après, elle a la peau toute lisse, il n'y a pas de... Ah bah après, elle a la peau lisse. Ouais, tous ces gens au niveau des prix, c'est ont combien? des peaux comme ça. Là, c'est plus cher. Là, on est autour de 1000 €. Hein. Donc, c'est pas la même chose. Mais pareil, là... السلام حبيبات ديالي كيف ما كتشوفوا جيت عند Là, t'as à peine rouge. Christian Bonnet, ça va. Et bah, mais chaque la peau dialo, normalement c'était prévu pour faire un peeling TCA. Après, le docteur dit non, un peeling TCA, ça enlève juste 0,02 mm, c'est ça? Oui, très peu. Pas grand chose. Le mieux, c'est le dermabrasion, en anglais, ils appellent ça resurfacing. Resurfacing. Voilà. هذاك اللي يجي régénérer la peau. C'est plus profond. يعني من هنا d'ici 3-5 mois, on voit le résultat. Voilà. D'ici ta peau, elle va... Le peeling, c'est pareil, mais c'est tellement superficiel que tu ne vois pas grand-chose. Alors qu'une dermabrasion, ta peau, elle va être tellement relissée, elle va être beaucoup plus belle quand elle va être régénérée à partir de 6 mois. Voilà. Tu verras la différence, tout le monde la Voilà, tout le monde va voir la différence. C'est logique. Vous allez voir la différence avec moi. C'est logique. Là, c'était pas prévu, j'ai ramené que 120 €. Je vais revenir pour faire. Ça va passer 60 € docteur, c'est ça? C'est mécanique une dermabrasion. C'est-à-dire, en gros, tu prends une planche en bois, tu lui fais une ponce, tu la ponces ta planche en bois, elle va être plus belle, c'est obligatoire. C'est mécanique. Après, si tu veux qu'elle soit, si ta planche elle est complètement abîmée, tu prends un rabot et là, tu la rabotes. Le rabotage, c'est une dermabrasion plus profonde que ce qu'on a fait. C'est pour ceux qui ont des traces d'acné. Il faut avoir un traitement pour avoir une peau plus claire, après. Là, la peau va être claire puisque j'enlève une couche de peau. Il n'y a pas besoin, tu fais aucun traitement, que des crèmes. Je prends Elisès, que vous m'avez dit. Tu prends que des crèmes hydratantes, ça suffit, aucune. Et pour un crème solaire, vous me conseillez quoi? Oui, mais là, n'importe quoi, un indice 50, mais là, en ce moment, il n'y a pas de soleil, on s'en moque. Il faut, là, sauf si tu veux un pays étranger où il y a du soleil, mais en ce moment, c'est idéal. هو نورمالمون ça fait pas mal, mais كتحسوا بواحد لي بيكوتمون et ça chauffe un peu, كتحسوا بواحد العافيه في وجهكم. وفوالا
فجو فو كونساي à 100% دكتور بوني. Mais tu vas voir. Attends le résultat et tu vas voir. Oui, il m'a dit attends le résultat, tu vas voir. Oui, j'ai confiance à vous parce que la dernière fois, vraiment, elle m'a mis mal caché rendez-vous. J'avais pas de choix, j'ai parti à Maison Lafitte, mais je ne conseille pas parce que c'était pas, il y avait pas de résultat, il y avait au contraire. فوالا حبيبات ديالي نتمنى هذا الشيء عجبكم ونتمنى تجيو عند دكتور بوني لا مونت لا جولي بالنسبه ميم لي جون qui habitent à Paris, le prix il est pas cher du tout. Non, c'est pas cher. Mais après, Là, t'auras elle m'a plus fait de le place pour dermabrasion. toi. C'est pas bon pour toi. Ah ouais. Non, ça va pas, ça va pas aller, ça va pas aller. Elle m'a Ne venez pas, il y aura plus de place. il m'a fait un prix et normalement le prix docteur c'est pour tout le monde. Normalement ça coûte plus cher à Paris. Oh, bah, c'est pas comparable, tu multiplies par 10 à Paris. C'est multiplié par 10 à Paris هذا الدرمابرازيون. Normalement le docteur il m'a pris juste 180 €. انا ما كنتش هازه معايا غير 120 €. bah غتبقى لي 60 € نجيب عليه la semaine Mais je dis ça prochaine. à tout le monde. Voilà, il fait le même prix, il va le faire pour tout le monde. Mais si vous partez à Paris, bah, vous comptez dans presque les 2000 €. Hein, c'est très 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 cher. فوالا حبيبه ديالي نكون انا نتمنى اني نكون فتكم بالنسبه لي يعني الناس اللي عندهم ثقوب في البشره الناس اللي عندهم هذا حتى صاحبتي فيكم à 4 ans bah c'est bien. J'ai même 4 types comme ça je vais faire pendant un moment. حبيبه ديالي بس سولتو غير على هاد الطاش اللي في ديال الحرق ديال الكوزينه فقال لي هما غيدير لي لهم انترمابرازيون باش هكا يحيدوا وما بقاش ندخل الكوزينه سي فيني. شتي داك الباتون Bon, ça chauffe? Ouais, ça chauffe. Bah, je vous remercie beaucoup, docteur. Merci. Au revoir, docteur. فوالا حبيبات ديالي كيف ما كتشوفوا حاجه بوجهي بالريزلتا كيف ما قال لي وما فوا ديسي 3 4 mois لي دون سمون صاي اش غدير هنا انت؟ فوالا غزاله ديالي فجيت هنا الانترمارشي كان خاصني شي تقديم بقاش عندي الفرامبواز والميرسي جيت خديت داكشي اللي خاصني وبغيت غير نقول لكم بالنسبه للاخوات اللي عايشين هنا في فرنسا فلا كريم اياليزات لا je l'ai pris, il est remboursé par la Sécu la mutuelle. Je ne l'ai pas payé et normalement ça coûte 9,96 يعني 100 درهم هكا مغربيه. فزعما الاخوات هكا اللي يقدروا ملي تنقطعوا نكتبها لكم وتستعملوا كريم هيدراتونت لان هي فنانين جاي كيبانوا خارجه لي. دابا غنمشي نجيب الدراري من ليكول ما في يدي طيب الغداء ما في يدي ندخل الكوزينه لانه هكا كنحس بواحد لي بيكواتمون ضارين عينيا. صافي غادا نمشي خديت لهم هكا دي سالاد بخي ودي دي بات اليوم هذا سالاد ولي بات باقي لي من البارح ياكلوهم اللي بغاهم. يلا حبيبات ديالي مع السلامه ونتلاقاو في فلوق اخر ان شاء الله.